பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி, தேவிபரமான புண்ணிய இலக்கியம். இதனாலெல்லாம் தான் வேத காலத்திலிருந்து ஸ்திரீ ரூபத்தில் மாதாவாக பரமாத்மாவை உபாசித்து வந்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ சூக்தம், துர்கா சூக்தம் உஷஸை பற்றினது, அதிதியை பற்றினது. ராத்திரி சூக்தம், தேவி சூக்தம் முதலான வேத மந்திரங்கள் இப்படிப்பட்டவைதான். 108 உபனிஷத்துக்களில் அம்பாள் பரமாகவே 3 இருக்கின்றன. பக்வ்ருஷோபனிஷத், திரிபுரோபனிஷத், பாவனோபனிஷத். மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் துர்காதேவியை ஸ்தோத்தரித்திருக்கிறான். பாகவதத்தில் கோபஸ்திரீகளும் பிற்பாடு ருக்மிணியும் நல்ல பதி கிடைக்க வேண்டுமென்று அம்பாளைத்தான் பூஜிக்கிறார்கள். ஹயக்ரீவர், அகஸ்தியர், துர்வாசர் முதலான மகா பெரிய ரிஷிகள் அவளை ஸ்தோத்தரித்திருக்கிறார்கள். காளிதாசாதி கவிகளும் தேவி பரமாக நிறைய ஸ்துதிகளை செய்திருக்கிறார்கள். தேவார திருவாசக திருமுறைகளிலும் திவ்ய பிரபந்தங்களிலும் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் போற்றுகிற போதெல்லாம் அம்பாளையும் லட்சுமியையும் சேர்த்தேதான் சொல்லி இருக்கிறது. அருணகிரிநாதரும் திருப்புகழ் திருவகுப்புகளில் பல இடங்களில் அம்பாள் பற்றி நிறைய சொல்லி இருக்கிறார். ஐந்திணைகள் என்கிற பாகுபாட்டில் தொன்று தொட்டு தமிழகத்தில் பாலைக்கு கொற்றவை என்ற பெயரில் அம்பாளையே அதிதேவதையாக வழிபட்டு வந்திருக்கிறார்கள். சமண காவியமான சிலப்பதிகாரத்தில் கூட கொற்றவை என்ற துர்க்கையின் ஸ்துதியாக ஒன்று நீள நெடுக அழகாக மனசை அப்படியே கவ்வுகிற மாதிரி வருகிறது. தமிழ்நாட்டு கோவில்களில் அம்மன் சந்நிதி, சுக்கிரவார சேவை என்பவை தனி விசேஷம் பெற்றிருக்கின்றன. திருமூலரின் திருமந்திரத்தில் சக்தி மகிமைகள் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. தாயுமானவர் பர்வதவர்தினி மீதும் அகிலாண்டேஸ்வரி பிருகநாயகி மீதும் பாடியிருக்கிறார். ராமலிங்க சுவாமிகள் திருவொற்றியூர் திரிபுர சுந்தரி மீது பாடியிருக்கிறார். குமரகுருபரர் மீனாட்சியை ஸ்துதித்திருக்கிறார். இப்போது அபிராமி அந்தாதி பிரசித்தமடைந்திருக்கிறது. பாரதியும் சக்தி சக்தி என்றே நிறைய பாடியிருக்கிறார். பிற்காலத்தில் அதிக வழிபாட்டில் இல்லாத வாராகி மேல் கூட பிராச்சீனமாக தமிழில் ஒரு துதி இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இப்படி நம் மனசுக்கு ரொம்பவும் பிரியமாக ஒட்டிப்போன தாயை பற்றி அவள் அனுகிரகத்தாலேயே அவளுடைய அம்சமேயான ஆச்சாரியாள் பண்ணினது என்பதுதான் சௌந்தர்ய லகரியின் ஏற்றத்துக்கு முக்கியமான காரணம். நாம ரூபமற்ற தத்துவத்தை சொல்லும் அத்வைத்தத்தின் மகா ஆச்சாரியரான அவர் இப்படி அம்பாளை பாடினதே அதற்கு பெரிய பெருமையை தந்திருக்கிறது. பெயர் வந்த காரணம் 2 லகரிகளுக்குமே. சௌந்தர்ய லகரி என்று ஏன் பெயர்? சௌந்தர்யம் என்றால் அழகு, சுந்தரமாக இருப்பது சௌந்தர்யம். லகரி என்றால் பிரவாகம், லகரி என்றால் அலை,
பெரிய அலை என்றும் சொல்வதுண்டு. அடுக்கடுக்காக அலை வீசி பொங்கி வரும் பிரவாகம் என்பதுதான் இங்கே பொருத்தம். சௌந்தர்ய லகரி என்றால் அழகு பெருக்கு. அழகே ஒரு பிரவாகமாக வெள்ளமடித்துக் கொண்டு வருகிறது என்று அர்த்தம். லோகத்தில் இருக்கிற இத்தனை அழகுகளும் எங்கே பிறந்ததோ அந்த பரமாத்ம சக்தியை மாதா ரூபத்தில் தலையில் இருந்து கால் வரை அழகு ஸ்வரூபமாக அங்க அங்கமாக வர்ணிக்கிற ஸ்துதியானதால் சௌந்தர்ய லகரி என்று பெயர். சாதாரணமாக 100 செய்யுள் கொண்ட துதியானால் அதற்கு சதகம் என்று பெயர் வைப்பார்கள். மயூர சதகம் என்று சூரியனை பற்றி இப்படி ஒன்று இருக்கிறது. மூக பஞ்ச சத்தியில் கூட 100 100ஆக உள்ள 5 பாகங்களுக்கும் சதகம் சதகம் என்றே பெயர் இருப்பதாக சொன்னேன் அல்லவா? பஞ்ச சதகம் கொண்ட முழு நூலுக்கு பஞ்சசதி என்று பெயர் இருக்கிறது. இப்படியே 2 சதம் ஸ்லோகமுள்ள துர்வாசருடைய நூலுக்கு த்விசதி என்று பெயர் சொன்னேன். தமிழிலும் தொண்டை மண்டல சதகம், குமரேச சதகம் என்றெல்லாம் உள்ளன. ஆனால் ஆச்சாரியாள் 100 ஸ்லோகம் கொண்டதாக ஈஸ்வரனை குறித்து ஒன்றும் அம்பாளை குறித்து ஒன்றுமாக 2 ஸ்தோத்திரங்கள் செய்துள்ள போதிலும் இதில் ஒன்றுக்கும் சதகம் என்று பெயர் வைக்கவில்லை. 2க்கும் 2 லகரி பெயர்களையே வைத்திருக்கிறார். அவர்தான் வைத்தாரோ மற்றவர்கள் வைத்தார்களோ தானாக அமைந்ததோ அவர் பண்ணின 2 சதகங்களும் லகரி லகரி என்றே வழங்குகின்றன. இவற்றில் ஈஸ்வரனை பற்றியது சிவானந்த லகரி, அம்பாளை குறித்ததுதான் சௌந்தர்ய லகரி. கரை புரண்ட வெள்ளமாக ஆச்சாரியாளிடமிருந்து இந்த 2ம் பக்தி அனுபவத்தின் உச்சியிலிருந்து பெருகி வந்திருக்கின்றன. இவற்றை அவர் யோசித்து யோசித்து கவனம் பண்ணவில்லை. அப்படியே அனுபவ நிலையிலிருந்து ஒரு ஊற்றிலிருந்து ஜலம் பொங்குகிற மாதிரி அலை அலையாக கொட்டி இருக்கிறார். அதனால் லகரி என்பதுதான் பொருத்தம். வெள்ளமான லகரியாக இருப்பதால் நாமும் அதிலே மிதக்கிறோம். சதகம் என்று பெயர் வைத்து விட்டால் 100வது ஸ்லோகத்தோடு கரை கட்டியாச்சு என்று அர்த்தம். லகரியிலேயோ நாம் கரை ஏறாமல் ஜலப்பெருக்கோடையே இஷ்டப்பட்டவரை மிதந்து கொண்டு நீந்திக் கொண்டு படகு விட்டு கொண்டு போகலாம். அதாவது ஆச்சாரியாள் முடித்திருக்கிற 100வது ஸ்லோகத்தோடு நாம் டக் என்று நிறுத்திவிடாமல் அதுவரை பாராயணம் பண்ணியதில் நமக்கு உண்டான அனுபவத்தினால் இன்னும் மேலே மேலே அம்பாளுடைய அழகு வெள்ளத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய லீலை பிரவாகத்தையும் பாவித்து பாவித்து பார்த்து கொண்டே போகலாம். இப்படி பக்த மனசின் பாவனையை 100 என்று ஒரு கோடு கட்டி நிறுத்திவிடாமல் இந்த ஸ்தோத்திர அனுபவத்திலே அவள் மனசுக்கு தோணுகிறபடி இன்னும் அந்த தெய்வீக அப்பா அம்மாவை சுற்றி சுற்றி எப்படி நினைப்பை பிரவாகமாக விடலாமோ அப்படி பண்ணிக்கொண்டு போங்கோ என்று சொல்லாமல் சொல்வதாகவே லகரி என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கலாம். ஆச்சாரியாள் எத்தனை பெரியவரோ மகா சக்திமானோ அத்தனைக்கு அத்தனை அடக்கமானவர், வினய ஸ்வரூபமானவர். அதனால் தனக்கு பெரிய அனுபூதி நிலை வந்து அது இப்படி கவிதை பிரவாகமாக லகரியாக பெருகிற்று என்று அவர் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை. ஆனாலும் இந்த 2 ஸ்துதிகளின் தலைப்பான சிவானந்த லகரி, சௌந்தர்ய லகரி என்ற பெயர்கள் அந்த ஸ்துதிகளிலேயே அவருடைய சாக்ஷாத் வாக்கில் வந்திருக்கிறது. இது ஒரு பெரிய சிறப்பு. வேறெந்த நூல் பெயரும் இப்படி நூலுக்குள்ளேயே வந்திருப்பதாக தெரியவில்லை. பஜகோவிந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கும் அதன் ஆரம்ப வார்த்தையை வைத்துத்தானே பெயர் இருக்கிறது என்று கேட்டால் வாஸ்தவத்தில் அந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கு பஜ கோவிந்தம் என்று பெயர் இல்லை.
மோக முத்கரம் என்பதே அதன் டைட்டில். முத்கரம் என்றால் சம்மட்டி, மோகத்தை பிளக்கும் சம்மட்டி மோக முத்கரம். ஆனால் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு பல்லவியும் அதற்கு அநேக சரணங்களும் சேர்ந்து அமைந்த ஒரு கீர்த்தனத்தை பாடுவது போல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை முடித்தவுடனும் பஜகோவிந்தம் 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 மூடமதே என்று திருப்புவது வழக்கமாயிருப்பதால் பஜகோவிந்த சப்தமே அதற்கு அடையாளமாகி அதையே ஸ்தோத்திர தலைப்பாக ஜனங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். 2 லகரி ஸ்துதிகளில்தான் உள்ளே வரும் வார்த்தையே தலைப்பாயிருப்பது. ஆச்சாரியாள் வாக்கினால் உள்ள ஸ்லோகத்தில் வந்த சிவானந்த லகரி, சௌந்தர்ய லகரி என்ற வார்த்தைகளே தான் அப்புறம் முழு ஸ்தோத்திரத்துக்கும் டைட்டிலாகி இருக்கிறது. இந்த வார்த்தைகளை அவர் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம். முதலில் சிவானந்த லகரியை பார்க்கலாம். சௌந்தர்ய லகரி 100 ஸ்லோகங்களில் கூட முதலாவது சிவ சக்தியாயுக்தோ என்று சிவன் பெயரில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ளேயும் சிவ மகிமைகளை சரஸ்வதி பாடி கேட்பதிலேயே அம்பாளுக்கு பரம சந்தோஷம் என்று 66வது ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. அதனால் சிவானந்த லகரியை முதலில் பார்ப்பதுதான் அம்பாளுக்கே பிரீத்தியாயிருக்கும். சிவானந்த லகரி என்றால் சிவனை அல்லது சிவத்தை அனுபவிப்பதன் ஆனந்த வெள்ளம் என்று அர்த்தம். காமதகனம், காலசம்ஹாரம், திரிபுர சம்ஹாரம், தாருகாவனத்தில் பிக்ஷாடனம், பார்வதி கல்யாணம், கைலாச தர்சனம், நடராஜ தாண்டவம், அடிமுடி தேட நின்றது, கிராதனாக வேடனாக வந்தது முதலான லீலைகளை பண்ணின பரமேஸ்வரன் அனந்த குணங்களையும் மகிமைகளையும் அருளையும் சக்தியையும் அனுபவிப்பதே சிவன் என்ற மூர்த்தியை அனுபவிக்கிற ஆனந்த வெள்ளத்தை தருகிறது. அதே சிவனை அமூர்த்தமாக உள்ளுக்குள்ளே அனுபவித்துக் கொள்ளும் போது அவனுக்கு சிவம் என்று பெயர். மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி விழிப்பு, கனா, தூக்கம் இவற்றை தாண்டி ஆத்மா ஏகமானதே என்கிற அறிவால் அறியத்தக்கவனாக பிரபஞ்சங்கள் லயிக்கிற துரிய சாந்த நிலையில் அத்வைத்தமாக சிவனை அனுபவிக்கிற போது அவனே சிவம் ஆகிறான். இப்படி இருவகைப்பட்ட சிவனை குறித்த லீலானந்தம், சிவத்தை குறித்த ஆத்மானந்தம் இரண்டையும் வெள்ளமாக பெருக்குவதால் சிவானந்த லகரிக்கு அந்த பெயர் ரொம்ப பொருந்துகிறது. ஆச்சாரியாள் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் சிவானந்த லகரி என்னும் இந்த சொற்றொடரை பிரயோகிக்கிறார் என்றால் ஆரம்ப ஸ்லோகமாக முதலில் பார்வதி பரமேஸ்வராள் சேர்ந்திருக்கிற திருக்கோலத்தை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார். அதுதான் சம்பிரதாயம். சாம்பமூர்த்தி, சாம்ப சிவன் என்பதாக அம்பாளோடு கூடினவனாகவே ச அம்ப சாம்ப, அம்பாளோடு சேர்ந்த என்று அர்த்தம். அப்படித்தான் ஈஸ்வரனை எப்போதும் சொல்லி இருக்கிறது. அதனால் முதலில் சிவசக்தி ஜோடியாக சொன்னார். அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே சிவானந்த லகரி என்ற பதத்தை பிரயோகித்திருக்கிறார். வசந்தி மச்சேதோ ஹ்ரதபுவி சிவானந்த லகரி என்று இந்த 2ஆம் ஸ்லோகம் முடிகிறது. இதில் என்ன சொல்கிறார்? பரமேஸ்வர சம்பந்தமான பக்தியால் ஏற்படுகிற ஆனந்த பிரவாகம் எந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்தில் இருந்து பொங்கி வந்து தான் ஓடும் வழியிலே என்னென்ன செய்து எந்த சங்கம ஸ்தானத்தில் முடிகிறது என்பதை சொல்கிறார். பரமேஸ்வரனுடைய லீலாதர் சரித்தங்களில் இருந்து இந்த ஆனந்தம் சரித்தாக நதியாக உற்பத்தி ஆகிறதாம். ஒரு ஆறு வருகிற வழியில் தூசி கீசிகளை அடக்கி கொண்டு வருவது போல் இந்த சிவானந்த ஆறு பாபம் என்கிற தூசியை அடக்கி கொண்டு ஓடுகிறதாம். தூசியை அடக்குகிறதோடு ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாப நிவృத்தியாக ஜில் என்று குடிக்கவும் குளிக்கவும் பயிர்ப்பச்சைகளை வளர்க்கவும் ஆறுதானே உதவுகிறது. அது மாதிரி
இந்த சிவானந்த நதியும் பாவத்தை போக்குவதோடு தாபத்தை, தொண்டை வயிறுடைய தாபத்தை அல்ல, சம்சார தாபத்தையே போக்கிக் கொண்டு ஓடி வருகிறது. அப்புறம் கவடு கவடாக விட்டுக்கொண்டு வெளி விஷயங்களை அறிகிற புத்தியின் அத்தனை வழிகளையும் டெல்டாவாக பண்ணிக்கொண்டு உள்ளே பிரவேசித்து அப்படியே என் சித்தம் என்கிற மடுவில் வந்து சங்கமித்து விடுகிறது என்கிறார். ஆறு என்றால் ஒரு இடத்தில் சங்கமிக்கத்தானே வேண்டும். அநேகமாக நதிகள் சமுத்திரத்திலேதான் கலக்கும் என்றாலும் சில ஆறுகள் ஏதாவது ஒரு ஏரியில் போய் சேர்ந்து விடுவதும் உண்டு. புழல் ஏரியில் கூட இப்படி சிற்றாறுகளும் கால்வாய்களும் விழுந்து முடிகின்றன. ஒரு நதி சமுத்திரத்திலே விழுந்து விட்ட பின் அது பாசனத்துக்கோ குடிப்பதற்கோ பிரயோஜனமில்லை. ஆனால் ஏரியில் முடிந்தாலோ எப்போதும் லோகத்துக்கு பயனாகிறது. ஆச்சாரியாளுக்கு கிடைத்த சிவானந்த வெள்ளம் ஸ்லோக ரூபமாக என்றென்றும் லோகத்துக்கு பிரயோஜனமாகிறதோ இல்லையோ, இதை இப்படி அப்பட்டமாக சொன்னால் அகம்பாவமாயிருக்கும் என்பதால் வியங்கியமாக சொல்கிற மாதிரி என் சித்தமென்ற ஏரியில் வந்து சிவானந்த லகரி தேங்கிவிட்டது என்கிறார். மச்சேதோ ஹ்ரத என்றால் என் சித்தமென்ற ஏரி என்று அர்த்தம். சிவச்சரித்திரத்தால் உண்டான நதியான லீலானந்தம் பக்தரின் சித்தத்தில் சங்கமித்து தேங்கி சாந்தமான ஆத்மானந்தமாகிறது. சௌந்தர்ய லகரி என்ற பிரேசை சொற்றொடரை அம்பாளுடைய கேசாதிபாத வர்ணனையில் 3வது ஸ்லோகத்தில், அதாவது முதலிலிருந்து 44வது ஸ்லோகத்தில் பிரயோகித்திருக்கிறார். 43 முக்கோணம் கொண்டது ஸ்ரீசக்கரம் என்று பொதுவாக சொன்னாலும் அதன் நடுப்புள்ளியான பிந்துவும் கோணம் என்ற அபிப்பிராயத்தில் மொத்தம் 44 கோணம் என்று குறிப்பிடுவதும் உண்டு. சௌந்தர்ய லகரியிலேயே சதுஷ்சத்வாரிம்ஷத் வசுதள கலாச்ர என்பதாக 44 கோணமாகத்தான் 11வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்ரீசக்கரம் என்பது அம்பாளின் வாசஸ்தானம் மட்டுமில்லை, அவளுடைய ஸ்வரூபமே யந்திரஸ்வரூபம். இந்த யந்திர மந்திர தந்திர சமாச்சாரங்களை 41ஆம் ஸ்லோகத்தோடு முடித்துவிட்டு எல்லாரும் கஷ்டமில்லாமல் ரசித்து அனுபவிப்பதற்காக ஆச்சாரியாள் தேவியின் ரூபவர்ணனத்தை பண்ணினாலும் சாஸ்திரத்தில் தமக்குள்ள பற்றுதலையும் பக்தியையும் சொல்லாமல் சொல்கிற மாதிரி அவளுடைய யந்திர ரூபத்தை குறிக்கிற 44 என்ற என்னுடைய ஸ்லோகத்திலேயே அவயவ ரூப சௌந்தர்ய வெள்ளத்தை குறிப்பிட்டு சௌந்தர்ய லகரி என்கிறார் போல தோன்றுகிறது. சிவசம்பந்தமான இன்பப் பிரவாகம் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கிற சிவானந்த லகரி என்ற பெயரை தாம் எழுதிய ஒரு சதகத்தில் சொன்னார். சிவ என்ற பெயரை அங்கே வெளிப்படச் சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் இந்த சதகத்திலோ அம்பாள் சம்பந்தமான அம்பாளுடைய என்றெல்லாம் அடைமொழி போடாமல் வெறுமே அழகு பிரவாகம் என்ற அர்த்தத்தை தருவதான சௌந்தர்ய லகரி என்ற பெயரை கொடுத்திருக்கிறார். அம்பாஷ்டகம், அம்பா பஞ்சரத்னம், தேவி புஜங்கம், தேவி சதுஷ்டி உபசார பூஜா ஸ்தோத்திரம் என்று தம்முடைய மற்ற ஸ்தோத்திரங்களுக்கு டைட்டில் கொடுத்தது போல இங்கே அம்பா சௌந்தர்ய லகரி என்றோ தேவி சௌந்தர்ய லகரி என்றோ கொடுக்கவில்லை. ஏன் என்றால் சௌந்தர்யம் என்றாலே அம்பாள் தானே. பானகம் என்று சொன்னால் போதாதா, வெள்ளப்பானகம் என்று சொல்ல வேண்டுமா? இத்தனை தித்திக்கிற பானகம் வெல்லம் போட்டதுதான் என்று தானே தெரிந்து கொள்கிறார்கள். எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்சு, ஆப்பிள் என்று எதையாவது பிழிந்தால் லைம் ஜூஸ், ஆரஞ்சு ஜூஸ், ஆப்பிள் ஜூஸ் என்று அடைமொழி கொடுத்து சொல்லணும். அதற்கெல்லாமும் வெல்லம் அல்லது அதன் இன்னொரு ரூபமான சர்க்கரை சேர்த்துத்தான் ஆகணும். இப்படி மற்ற தேவதைகளின் சௌந்தர்யத்தை சொல்ல வேண்டுமானால் அவர்களை பெயர் குறிப்பிட வேண்டி இருக்கும். அப்போதும் கூட
அந்த சௌந்தரியத்துக்கு மூலச்சரக்காயிருப்பது அழகு மூலமான அம்பாள்தான். சாதம் என்று சொன்னால் போதாதா, அரிசி சாதம் என்று சொல்ல வேண்டுமா என்ன? கோதுமை சாதம், எள்ளு சாதம், தேங்காய் சாதம் என்றால்தான் அடைமொழி போட்டு சொல்ல வேண்டும். லோகத்தில் இருக்கிற அழகுகளை எல்லாம் எது அழகாக பண்ணுகிறதோ, இத்தனை அழகுகளுக்கும் மூலமும் முடிவும் எதுவோ அதுவேயான அம்பாளுடைய சௌந்தரியத்தால் அசல் அம்பாளுடைய சௌந்தரியம்தான் அசல் சௌந்தரியம். அதனால் அம்பாளுடைய சௌந்தரியம் என்ற அடைமொழி சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். நம்ம அத்வைத சித்தாந்தத்திலேயே பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கோட்பாடு. இந்த நம்ம பார்க்கறது எல்லாம், லோகத்தில் பார்க்கறது எல்லாம் மாயம்தான், பிரம்ம ஒண்ணுதான் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்ற. இது நம்ம அத்வைத சித்தாந்தப்படி சங்கர மடங்கள்ல இதைதான் சொல்லிட்டு வர. அவளுடைய உபமடங்களா இருக்கிறவாளும் அதையே தான் சொல்றா. அவளோட தீட்சை வாய்ந்த மகான்களும் அப்படியே தான் சொல்லிகிட்டே வந்துருக்கா. பல மகான்கள் இந்த அத்வைத்த தத்துவத்தை ரொம்ப விளக்கமெல்லாம் சொல்லிருக்கா. நமக்கு ஏதாவது புரியுறதோ இல்ல. அந்த பரபிரம்மம் எப்படி இருக்குன்னா அலைகளா ஜோதியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. அது புரியுறதோ இல்ல. எத்தனை பேர் படிச்சவா சொல்லி கேட்டும் நமக்கு புரியல. அந்த பரம தயாளனா இருக்கக்கூடிய மகா பெரிவாக்கார அவளும் நிறைய உபன்யாசங்கள் பண்றா, நிறைய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லிருக்கா. நமக்கு ஏதாவது அதுலதான் விளங்கித்தான்னா இல்ல. எப்பவுமே இந்த வேதாந்த வகுப்புக்கெல்லாம் போயிட்டு வாத்தியார் கேட்பார், உனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு. நன்னா புரிஞ்சதுன்னு மண்டையாட்டணும்னு நமக்கு ஒன்னும் புரியலன்னு அர்த்தம். உண்மை எதுன்னா ஒன்னும் புரியலைங்கிறது தான். பேக் டு த ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒண்ணுமே புரியலைங்கிறது தான் இது உண்மை. இந்த தத்துவம் எதுவுமே நமக்கு விளங்கவில்லை. அதனாலதான் மனசு தெளிவாச்சானா அதுவும் இல்ல. நமக்கு ஒண்ணுதான் தெரியும், அந்த சத்தியசீலனாக இருக்க சந்திரசேகரேந்தர் மகாபிரபுவை நம்மளால தினம் வணங்க முடியும். உத்தமர்களாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அடியார்கள் உறவுல கலந்து இருக்கிறதுக்கு அவரோட அருளை நம்ம வேண்டிய நம்மள மாற்றும்படியா கேட்க தெரியும். அத்தனே பித்தனே, அந்த பரமேஸ்வரனுடைய மறு வடிவாக இருக்கக்கூடியவனே, அழகிய காஞ்சிமா முனிவரே, எனக்கு இதெல்லாம் என்னன்னோ சொல்றாளே, இது எதுவுமே புரியலையே, எனக்கு ஒன்ன தவிர அவரை ஒன்னும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைவு கூர்ந்து இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியை நம்ம பார்க்க போறோம். உலகே மாயம் என்கிறார் ஆன்றோர், அலகில் ஜோதிகன் ஆண்டவன் என்கிறார். உலகே மாயம் என்கிறார் ஆன்றோர், அலகில் ஜோதிகன் ஆண்டவன் என்கிறார். உலகே மாயம் என்கிறார் ஆன்றோர். பல கேட்டும் சொல்லிட கேட்டும் புரிகிலை, பல கேட்டும் சொல்லி கேட்டும் புரிகிலை. பரமதயாளனே இந்த பாரினில் காண்பவை, பரமதயாளனே இந்த பாரினில் காண்பவை. உலகே மாயம் என்கிறார் ஆண்டோர், அலகில் ஜோதியன் ஆண்டவன் என்கிறார். உலகே மாயம்
என்கிறார் ஆன்றோ. தத்துவம் ஏதும் விளங்கவில்லை, தத்துவம் ஏதும் விளங்கவில்லை, என் சித்தமும் தெளிவு பெறவில்லை. உனை நித்தமும் வணங்கிட மட்டுமே அறிவேன், உன்னை நித்தமும் வணங்கிட மட்டுமே அறிவேன். சத்திய சந்திர சேகர குருவே, சத்திய சந்திர சேகர குருவே. உத்தமர் உறவில் கலந்திடவே என்னை உனதருளாலே மாற்றிடுவாய். உத்தமர் உறவில் கலந்திடவே என்னை உனதருளாலே மாற்றிடுவாய். அத்தனே பித்தனின் மறுவடிவே, அத்தனே பித்தனின் மறுவடிவே. அழகிய காஞ்சி மாமுனியே, அத்தனே பித்தனின் மறுவடிவே. அழகிய காஞ்சி மாமுனியே, இந்த உலகே மாயம் என்கிறார் ஆண்டோர். அலகில் ஜோதியன் ஆண்டவன் என்கிறார். இப்படி பெரிவாட்டு போட்டுட்டு இன்றைய நிகழ்வை நம்ம பார்க்கிறோம். ஒருத்தர் அரசு அலுவலர். அரசு அலுவலர்னு இந்த காலத்து மாதிரி இல்ல, அந்த காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரா இருப்பா. எல்லாத்தையும் தன் தலைமையில போட்டு தான் தான் பொறுப்பு, அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்லி அதெல்லாம் இருக்கும். அவருக்கு பல பிரச்சனைகள். அலுவலகத்திலையும் பிரச்சனை, வீட்டிலையும் பிரச்சனை. வீட்டுக்கு வந்தாலும் அலுவலக பிரச்சனை ஞாபகம் இருக்கு, அலுவலகத்துக்கு போனாலும் வீட்டு பிரச்சனை ஞாபகம் இருக்கு. இதுக்கு என்னடா வழின்னு சொன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. நண்பர்கள்லாம் சொன்னா, நீ ஒரே ஒரு முறை காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வா, போயிட்டு மகாபெரிவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வா. அது பண்ணா உன்னுடைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் சரிவாயிடும். நீ அவர்கிட்ட பேசணுங்கிறது இல்ல, அவர்கிட்ட எதுவும் சொல்லணுங்கிறதே இல்ல. இந்த மனக்கவலையை மாற்றக்கூடிய ஒரே ஒரு மருந்து இந்த காஞ்சி மகாமுனிவரோட தரிசனம் தான் அப்படின்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், அடுத்த நாளே கிளம்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டார். காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவா தரிசனத்துக்காக காத்துட்டு இருந்தார். அங்க போனா பெரியவா எந்த சமயத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னு தெரியாது இல்லையா யாருக்கும். ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண அப்புறம் திடீர்னு பெரியவாடைய தரிசனம் கிடைச்சது. பெரியவா தரிசனம் கிடைச்சபடி பார்த்துட்டே இருந்தா. பெரியவா என்ன பண்ணாருன்னா, இவருக்கு ஒன்னும் பதில் சொல்லல, இவருக்கு எதுவுமே கொடுக்கல, பிரசாதம்லாம் கூட தரல. என்ன பண்ணாருன்னா, ஜன்னல் வழியா பார்த்துட்டு கையை அப்படி ஆட்டினர். இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார், கையை ஆட்டினர். வேற வழி இல்ல, எல்லாரும் வந்துட்டா இவரும் வந்துட்டார். இவருக்கு எந்த பிரசாதமும் கிடைக்கல, பெரியவா பேசி ஒன்னும் அனுகிரகம் பண்ணல. சரி, நமக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் பாக்கியம்னு திரும்பி வந்துட்டார். ஆனா என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா, ஒரு 2 மாசத்துக்குள்ள இவருடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து, இவனுடைய கடன் தொல்லைகள்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து, வரவேண்டிய இடத்துல இருந்து வரவேண்டிய பணங்கள் சொத்துக்கள் எல்லாம் வந்துடுத்து. ஆச்சரியவசமா திடீர்னு ஏதோ ஒரு குடும்பத்துல இவருடைய பரம்பரை சொத்தை யாரோ அனுபவிச்சுட்டு இருந்தவா, அவ காலமாயிடுவே, அது எல்லாருக்கும் பங்கு பிரிச்சு போட்டு கொடுக்கும் போது இவருக்குன்னு ஒரு ஷேர் அதுவும் ரொம்ப கணிசமா வந்துடுத்து. அலுவலகத்திலையும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத இவரும் வேலையெல்லாம் நன்னா செய்யறான்னு சொல்லி புதுசா வந்த அதிகாரி இவரை நன்னா புரிஞ்சுட்டு இவருக்கு ப்ரமோஷனுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணோன்னு, அடாடாடாடா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம், பெரியவா பார்வை தான் நம்ம மேல விழுந்தது, கைய ஆட்டினா அவ்வளவுதான், அதுக்கே இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கே, நம்ம இன்னொரு வாட்டி போயிட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம்னு போனா. அன்னைக்கு இவரோட அதிர்ஷ்டம் என்னன்னா, பெரியவா அன்னைக்கு கலக்கலன்னு எல்லாரோடையும் பேசிட்டு இருந்தா. இவர் நேர போய் பார்த்தார். பார்த்த உடனே, என்ன உன் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுதா, இப்ப சந்தோஷமா இருக்கியா, சௌரியமா இருக்கியா, நீ நினைச்செல்லாம் நடந்துடுதா, சரி அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா கேட்டார், சௌலபியத்தோட கேட்டார். உடனே ஒரு கை கட்டு, பெரியவாருடைய கருணையினால அருளால எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுடுச்சு பெரியவா, நான் ஏதாவது கோவிலுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன்,
நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கன்னா, உங்க திருக்கோவிலான நீங்க இருக்கிற இடம் தான் எனக்கு கோவில், அதனால ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க என்ன சொல்லல அதை நான் பண்றேன் அப்படி தலையாடின்னு பேசாத வந்தா. சொன்னா, என்கிட்ட நான் இவ்வளவு ரூபாய் வச்சிருக்கேன், இதை நான் கைங்கரியத்துக்காக பெரியவாட்ட கொடுத்து விடலான் இருக்கேன். உடனே பெரியவா சொன்னா, இது வேண்டாம் எனக்கு, இப்போ எப்ப எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு நான் உனக்கு சொல்றேன், அது வரைக்கும் இந்த பணத்தை ஒரு டெபாசிட்ல போட்டு வை, அது வளரட்டும். பிற்காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு நான் உனக்கு சொல்லும் போது நீ என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணு அப்படின்னு. சரின்னு இவரும் வந்துட்டார். ஆயிரத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஒரு 8 வருஷம் இருக்கும். 8 வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாளைக்கு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போறார். பெரியவா அப்ப பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கா. ஏதோ ஒரு ஊர்ல கிட்டத்தட்ட சிதம்பரம் பக்கத்துல இருக்கான்னு வச்சுப்போமே, அங்க சில பேர்லாம் பெரியவாட்ட கேட்கிறா, அந்த மாதிரி தில்லை நடராஜர் இதுல கும்பாபிஷேகம்லாம் நடக்க போகுது, அந்த தீட்சிதர்கள்லாம் கேட்கற. அதுல மடத்திலேருந்து யாராவது இதை கூட எங்களுக்கு இருந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கைடு பண்ணா நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவ கேட்டு இருக்கும்போது, நம்ம ஆள் இருக்காரு, இவரும் அன்னைக்கு பார்த்து போய் சேர்ந்தார். போய் சேர்ந்து அவ பேசின போது இவரும் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டே இருந்தார். பெரியவா அவ கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, கோவிலுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன சம்பிரதாயம், தில்லையில அவ அந்த தீட்சிதர்கள் தான், அவளுக்கு தான் எல்லாமே தெரியும், அவ எப்படி பண்ணணுங்கிறாளோ அதை முறைப்படி செய்யறதுக்கு நீங்க கூட உபகாரம் பண்ணிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மனுஷனை கூப்பிட்டார். ஆமா, நீ எனக்கு ஏதோ பணம் கொடுக்கறேன்னு ஏதோ சொன்ன போல் இருக்கலாம், ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி, அதை பத்திரமா வச்சிருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டான் பெரியவா. வச்சிருக்கேன் பெரியவா, நான் டெபாசிட்ல போட்டு, பிக்சட் டெபாசிட்ல, கியூமுலேட்டிவ் டெபாசிட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன், அது இப்ப டபுள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஓ அப்படியா, அத ரவுண்ட் அமௌண்டா பண்ணி என்ன பண்ற, இந்த தில்லை நடராஜருக்கு இப்போ கைங்கரியம் பண்றாரு இல்லையா, அப்போ அதனால இந்த மடத்தை சேர்ந்த 2 பேரும் அவள் அந்த குழுவுல சேர்ந்து அவ அதெல்லாம் பண்றா. நீ என்ன பண்ற, நீ அவளோட போய் உங்ககிட்ட இருக்கும் அந்த பணத்தை இந்த நடராஜ பெருமாளுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு அந்த பணம் போற மாதிரி கொடுத்துடணும். ஏன்னா ஒரு 20-25 ரூபாய் ஆயிருக்கும், அப்போ அதை அப்படியே கொடுத்துடுனார். அது பெரிய பாக்கியம். அதுவும் பெரியவா சொல்லி அப்பேற்பட்ட ஒரு கைங்கரியத்தை செய்யக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்ச அந்த அன்பர் இருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நடராஜ பெருமானே சொன்னதாக நினைச்சு, நடம் ஆடும் தெய்வம் அவருக்கு இந்த கைங்கரியத்தை பணத்தை கொடுன்னு சொல்லி நடமாடும் தெய்வமான நம்ம பெரியவா சொன்னா அப்படின்னு சொன்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, நான் ஊருக்கு போனோடனே முதல் காரியமா அந்த டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த பணத்தை எடுத்து இவா கிட்ட கொடுத்து, நான் எப்படி என்ன பண்றதுக்கு, எந்த கைங்கரியத்துக்கு அது உபயோகப்படுமோ அதுக்கு நான் செய்யும்படியாக நான் சேர்த்து விடுறேன் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாட்டு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு ஊருக்கு போனார். சொன்ன பிரகாரமே அந்த டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு இந்த 2 பேர் தொண்டர்கள் இருக்க இல்லையா, பெரியவாளால் நியமிக்கப்பட்ட 2 தொண்டர்கள், அவ மூலமாக அந்த கும்பாபிஷேக திருப்பணிக்கு தில்லை நடராஜருக்கு இந்த பணத்தையும் சேர்த்து, ஏதோ ராமாயணத்தின் அண்ணில் உபகாரம் பண்ண கதையா சொல்ற மாதிரி தில்லை நடராஜருக்கு கும்பாபிஷேகம்னு எத்தனையோ லட்சக்கணக்கில் செலவழிஞ்சிருக்கும். அதுல இவருடைய கைங்கரியமான ஒரு சிறு தொகையும் அதுல சேர்க்கப்பட்டு இவருக்கு அந்த ஒரு வைபவத்துல பங்கேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியமும் கிடைக்கும்படியாக பெரியவா செஞ்சான்னு நினைக்கும் போது அஹோ பாக்கியம் நினைக்க தோன்றது இல்லையா, பிரமிப்பா இருக்கு இல்லையா. நமக்கும் இந்த மாதிரி பல அருள்களை பெரியவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, நம்ம தான் அதை புரிஞ்சுக்காத இருக்கோம். நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு ஆனந்தம் பேரானந்தமாக மாறும். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பண்டரிபுரத்தோட்டு யாத்திரை கிளம்பி பெரியவா வந்துருக்கிறதே, ஒன்றும் இல்லாத வெட்ட வெளியில் வயல் காட்டில் ஒரு குளமும் மரமும் இருந்த இடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணினா 50-60 பேருக்கு சாதம் போட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. இந்த சாதம் போட்டது, அன்னம் பண்ணினது, இது மாதிரி வரவழைச்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். பெரியவாளோட பக்தர்ல தலை சிறந்தவர் பிரதோஷம் மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்பொழுதுமே மாசமே பெரியவாளோட திருநட்சத்திரமான அனுஷத்தை விமரிசையாக கொண்டாடுவார். கார்த்தால ஆயுஷ ஹோமம் ஆவந்தி ஹோமம் எல்லாம் பண்ணுறது, சாயந்தரம் பெரியவாளோட திருவுருவ படத்தை ஊர்வலம் வருது, இதெல்லாம் எப்பொழுதும் நடக்கும். அதே மாதிரி வைகாசி அனுஷத்தில்
இந்த வருஷ ஜெயந்தியில பெரியவா ஜெயந்தியில மகாருத்ரம் அதிருத்ரம் முதலான யாகங்கள்லாம் பண்றது, சுவாசினி பூஜை பண்றது, இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அப்படி வருஷா வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே எக்மோர்ல ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ்ல இருந்தா. அப்போ ஒரு வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கு. கார்த்தால எல்லாம் 2-3 நாளா மகாருத்ரம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏகாதசி ருத்ரம் மகாருத்ரம் இது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் வருஷா வருஷம் ஒரு தினசா. ஜெயந்தி அன்னைக்கு எல்லாம் கார்த்தால ஹோமெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் ஆகாரம் அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. சாப்பாடுலாம் போட்டுட்டே இருக்கா. வந்தவாளுக்கு எல்லாமே சாப்பாடு உண்டு, எல்லாரும் உண்டு. பல பேர் வருவா, தரிசனத்துக்கு வருவா, எல்லாரும் சாப்பிட்டு போறது எல்லாம் சம்பிரதாயம். அப்படி போட்டு இருக்கிறதே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிங்கிற பக்தர் எல்லாரும் வாசல்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா. இப்போ சமயக்காரர் வந்து சொன்னார், மாமா இன்னும் 2 பேட்ச் ஒரு பேட்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா, அரிசி அநேகமா ஆக போறது, இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி வேணும். ராத்திரிக்கு வேற பெரியவா ஊர்வலம் சப்பரத்துல, பெரிய சப்பரத்துல பெரியவாளை புருஷவாக்கத்துல கங்காதீஸ்வரர் வீதியில 4 ராஜ வீதியில பிரமாதமா விமரிசையா ஊர்வலம் எல்லாம் விட்டு அது ராத்திரி 1 மணி 2 மணிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் புளி சாதம் தயிர் சாதம் முதலான பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் வேற இருக்கு. அதனால ராத்திரிக்கு புளிஞ்சா தயிர்ஞ்சா அந்த பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் வேற இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் வேற அரிசி வேணும். இப்போ ஃபர்தரா இருக்கிறவாளுக்கு இன்னும் சாதம் எதுவும் வடிக்கணும்னா அரிசி வேணும். அதனால அரிசி கொஞ்சம் முன்னாலே வாங்கி வச்சுனுங்க, இப்போ ஆக போறது நான் முன்னாலேயே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு, ஒரு மூட்டையான வேண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்ட்டு அவர் உள்ள போயிட்டார். உடனே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிட்ட சொல்றார், இப்போ அரிசி வேணுங்கிற கடையில் போய் உடனே ஏற்பாடு பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டா தேவையில்லப்பா, அவர் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. பேசிட்டு இருக்கிறதே ஒரு கார் வந்து நின்றுது, அம்பாசிடர் கார் வந்து நிற்கிறது. அந்த கார்லேருந்து ஒரு கணவன் மனைவி தம்பதிகளாக வந்து இறங்குறா. யார் அப்படின்னா அரக்கோணம் பரசுராமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் அரக்கோணத்தில் இருந்தார். அந்த அவர் கணவன் மனைவி 2 பேரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி அசாத்திய பக்தி. அசாத்திய பக்தின்னா சொல்லி மாளாது, அப்படி ஈடு இல்லாத பக்தி. தங்கள்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் பெரியவாளுக்காக அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு பண்ணினவா, பண்றதுக்கு தயாரா இருந்தவா, பண்ணினவா அப்படின்னே சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பக்தா அவா ஜெயந்தி தரிசனத்துக்காக வரத்தையே அந்த அம்மா டிரைவர்கிட்ட சொல்றா, அப்பா டிக்கியில இருக்கிற அரிசி மூட்டையை எங்க இறக்கி வைக்கணும்னு மாமாட்ட கேட்டுட்டு உள்ள கேட்டு அங்க இறக்கி வை அப்படின்னு பார்த்தா 1 மூட்டையோ 2 மூட்டையோ அரிசி வந்திருக்கு. அரிசியை கொண்டு வந்து கேட்டா எங்க வைக்கணும்னா வச்சான். மாமாவுக்கு ஆச்சரியமா இருந்து பாலாஜி, இவரை நம்ம அரிசி வேணும்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போறார், நாம வாங்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணணுங்கிறதையே கரெக்டா உடனே அந்த சொல்லி வாயை கூட மூடல, பேச்சு மூடுறதுக்குள்ள அரிசி மூட்டை வருது. ஏன் அவ அப்படி அரிசி தான் கொண்டு வரணுமா? ஏதானு கரிகாயா கொண்டு வரப்படாதா, பழமா கொண்டு வரப்படாதா, பூவா கொண்டு வரப்படாதா, ஏதோ கொண்டு வரப்படாதா? கொண்டு வரலாம். முன்னமே ஒரு தரம் பார்த்திருக்கோம், பால் பாயசத்துக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா உடனே ஜோஷிங்கிறவர் பால் அனுப்புறேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. இப்படி சக்கரை வேணும்னா சக்கரை வரும், பால் வேணும்னா பால் வரும், அரிசி வேணும்னா அரிசி வரும். இப்படி பலவிதமான விசேஷங்கள் வேடிக்கையா இருக்கும். அதை விட வேடிக்கை என்னன்னா, இன்னொரு வருஷம் ஜெயந்தியும் போது சாட்சியில் வந்து சொல்ற, நவகிரக ஹோமத்துக்கு அந்த நவகிரக பூஜைக்கெல்லாம் 9 கலர்ல பூ வேணும் அப்படின்லாம் கேட்கறதே முன்னால அந்த லிஸ்ட்ல போடல போல இருக்கு. எல்லா சாமானும் பொதுவா பங்குடா லிஸ்ட் போட்டு வாங்கி வச்சுன்னு ஏற்பாடு பண்ணி பண்ற வழக்கம். அந்த பூ விட்டு போய் எடுத்து போல இருக்கு. நவகிரகங்களுக்கு பிரீத்தியா 9 கலர் பூ வேணும் ஹோமத்துக்கு பூஜைக்கலாம் அப்படின்னா திடீர்னு எங்க போறது? வந்து உட்காந்துட்டு மனையில உட்காந்துட்டு பூ வேணும், 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா பிரதோஷ மாமாக்கோ ஒண்ணு இல்லேன்னு விடக்கூடாது. ஒண்ணு பெரியவாக்கு வேணும் அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு அவளோட பூஜைக்கு ஒரு சாமான்கள் வேணும் அப்படின்னா அந்த சாமான் இல்லாத நாம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நமக்குன்னா குறைச்சிப்போமா? இப்போ நமக்கு இலையில சாப்பிட உட்காந்து இருக்கிறது ஏதோ குழம்புலையோ ரசத்துலையோ உப்பு இல்லை, சாப்பிட்ருவோமோ? சாப்பிட மாட்டோம். அதுக்கு இனிமேல் அதை போட்டு சரி பண்ணான்னு சாப்பிட்றோம். அதாவது நம்மளோட தேவையை எதையும் நாம குறைச்சிக்கிறதுல நமக்கு என்ன வேணும்னு தீர்மானம் பண்றோமோ, என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அத்தனையும் வந்தாதான் நம்மளால அதை சரி கட்டிக்க முடியறது, வீடு கட்டிக்கிறோம், நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். ஆனா ஈஸ்வரனுக்கு பூஜை பண்றதையோ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதையோ மட்டும் என்ன ஆயிடுறதுன்னு, எதுவா இருந்தாலும் போறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணா போறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு உபயத்தரத்துக்கு பாக்குறோம். இது கூடாதுங்கிறது தான் பிரதோஷ மாமாவோட உபதேசம், அவளோட கொள்கை. அதனால அதுவும் பெரியவா சக்கரவர்த்தி, அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் சக்கரவர்த்தி, அவளுக்கு ஒரு காரியம் பண்றதே ஒரு சாமான இல்ல விட்டு போயிடுத்துனா அது நம்மளோட ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது தானே வழிய. மறந்து போயிடுத்து அப்படின்னா என்ன? மறதிங்கிறது என்ன? நம்மளோட ஸ்ரத்த குறைவு. மாசம் இந்த டியூ டேட்ல ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறது குழந்தைகளுக்கு மறப்போமா? இல்ல எலக்ட்ரிக் பில்லு கட்டுறதுக்கு கிடப்புமா? டெலிஃபோன் பில்லு கட்டுறதுக்கு மறப்போமா? இதெல்லாம் மறப்போமோ? மறக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த பகவத் விஷயத்துல பக்தியில மட்டும் இதெல்லாம் மறந்து போயிடுத்துன்னா நமக்கு பக்தி ஸ்ரத்த குறைச்சல்னு தான் அர்த்தமே வழி, அது மறதின்னு சேர்த்து இல்லை
அப்படின்னுட்டு அதனால வந்தே ஆகணும் அப்படின்பா. அது மாதிரி தான் இந்த பாலாஜிங்கிற ஒரு 9 கலர் பூக்காக தேடிட்டு போறார். ஆனா உடனே கிடைச்சிருமா, கிடைக்கல. திரும்பி வரத்தே வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, தாம்பரத்துல ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு முத நாள் சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வந்து 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா. கொடு பூ அப்படின்னு. எங்க கொடுக்கணும்னா எழும்பூர்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு உத்தரவு, சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு பிரதோஷ மாமாவை தெரியாது, எழும்பூர்ல யாருக்கானு தெரியாது, இங்க பெரியவா ஜெயந்தி ஒண்ணுமே விஷயம் தெரியாது. இது நடக்கிறது, ஜெயந்தி நடக்கிறது எக்மோர்ல, அந்த அம்மா இருக்கிறது தாம்பரத்துல. ஆனா சொப்பனத்துல அப்படி வந்தோடனே முத நாள் ஜெயந்திக்கு முத நாள் சொப்பனம் வந்ததுனால அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, முத நாளே போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு 9 கலர்ல புஷ்பம்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இங்க எங்க எக்மோர்ல யார் இருக்கா என்ன இருக்கு அப்படின்லாம் விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் பிரதோஷ மாமா பத்தி தெரிஞ்சுன்னு இங்க ஜெயந்தி நடக்குது தெரிஞ்சுன்னு அவ வீட்டுக்கு வரா. இந்த பக்தர் பூ வாங்கறதுக்கு கிளம்பி போறார். அவர் அந்தண்ட போனா இந்த அம்மா இந்தண்ண வந்து 9 கலர் பூ கொண்டு கொடுக்குறா. சொல்ற அது மாதிரி பெரியவா வந்து சொன்னா, அதனால கொடுத்தேன் அப்படின்னு. இது ஆச்சரியம். பெரியவா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால இத்தனாம் தேதி இந்த நிமிஷத்துல என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே அனுகிரகம் பண்ணி வச்சுட்டா. இன்னைக்கு ஜெயந்தி அன்னைக்கு 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா முத நாளே போய் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. இது ஏதோ பெரியவா இருந்த நாள்ல இப்பதான்னு இல்லை. இப்பவும் மாம்பலத்தில் அரியகுடா ரோட்ல ஒரு பக்தா இருக்கா. அவ வீட்டுல மாசம் அனுஷம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா கொண்டாடின்னு வரா. ஒன்னும் வெளியில ஒருத்தருக்கும் அதிகமா தெரியாது, ஆனா பக்தி ஸ்ரத்தையா நடக்கும். அதுல ஹோமம் பண்ணுவா, கார்த்தால ஹோமங்கள் ஆவந்தி ஹோமம் பண்ணுவா. அதுல தவறாத யாரோ ஒரு சங்கீத வித்வான்கள் வந்து கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் போய் ஒருத்தரையும் எங்க ஆத்துல ஜெயித்த மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்றோம், நீங்க வந்து கச்சேரி பண்ணுங்க ஒண்ணுத்துங்க பிள்ளை அவளவே வந்துடுறா. எப்படி தெரியறது என்னன்னு தெரியல. சில பேர் பல பேர் சொல்றா எங்களுக்கு பெரியவா உத்தரவாச்சு வந்தோம் இப்படிலாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து பண்றா. இப்படி தானாவே நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு வருஷம் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு மாசம் ஜெயந்தி போது வெளியூருக்கு போயிட்டார். அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்தார். முத நாளே நார்ல கட்டின பூ எல்லாம் ரெடியா வாங்கி வச்சுப்பார். பெரியவாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், இந்த ஹோமத்துக்கெல்லாம் வேணும்னு. ஊருக்கு போயிட்டு முதல் நாள் இல்லாததுனால அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்ததுனால அவசரமா ஒன்னும் பூ வாங்க முடியல, நார்ல கட்டின பூவெல்லாம். இவர் என்ன பண்ணா, வாத்திலேயே பெரிய தோட்டமா இல்லை வில்வம் துளசி இது மாதிரி இருக்கிற புஷ்பத்தை வச்சுன்னு பண்ணிவிடலான்னு வச்சா, இதுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சாக்க யாரோ எங்கேருந்தோ அசோக்குனர்லேருந்தோ எங்கேருந்தோ ஒரு அம்மா வந்து புஷ்பத்தை கொடுத்து அத்தனையும் நார்ல கட்டின பூ கொடுக்கணும்னு உத்தரவாச்சு, பெரியவா உத்தரவாச்சு, அதனால இங்க கொண்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இன்னொரு சமயம் பார்த்தா ராஜப்பான்னு ஒரு பக்தர் கோயம்பேடுக்கு போயிருக்கார். கோயம்பேடுல போனா அன்னைக்கே தான் கோயம்பேடுல அவர் முத நாள் போயிருக்கார். இந்த தாமரப்பு அப்படியே வந்து கோணியோட இறங்கியிருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா நாளைக்கு அனுஷமாச்சு, இத்தனை தாமரப்பு இருக்கு, எத்தனையும் பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணார், வாங்கிட்டு நேரே இந்த மாம்பழத்துல கொண்டு இவாத்துல சேர்த்திருக்கார். இவர் ஊர்ல முத நாள் இருந்து அந்த வீட்டுக்காரர் வாங்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு 2-3 பேர் மனசுல போய் தோணி அங்கங்க அவளுக்கு தோண வச்சு இந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வரா. இதெல்லாம் பெரியவா சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறது. இப்படி என்னைக்கும் சாஸ்வத வஸ்துவா இருந்து நாம மட்டும் கொஞ்சம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட அவளுக்கு ஒரு காரியங்கள் பண்ணினோம்னா அதுக்கு பரம பலன் இருக்கு. பெரியவா கூடவே இருந்து அதை அங்கீகரிச்சு அதுக்கு என்னென்ன நடக்கிறதுக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரில நிகழ்ச்சி தெரியறது. இந்த பிரதோஷ மாமாத்துல இன்னொரு வருஷம் என்னன்னா, சுவாசினி பூஜை எல்லாம் பண்ணுவான்னு சொன்னேன். பெரியவாளுக்கு எத்தனாவது ஜெயந்தியோ அத்தனை சுவாசினிகளுக்கு மங்கள திரவியங்கள் புடவை ரவிக்கை இதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்றது அப்படின்னு பூஜை பண்ணியிருந்தா. பண்றதே இந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை. பெரிய கோடீஸ்வரலா இருந்தா கூட இந்த மடத்துல நடக்கிற சுவாசினி பூஜையில, நவராத்திரி இருக்கிற சுவாசினி பூஜையில, பெரியவாளுக்கு நடக்கிற அந்த ஜெயந்தி உற்சவத்தெல்லாம் வந்து நாமளும் சுவாசினிகளா உட்காந்து அந்த மங்கள திரவியங்களை வாங்கிட்டா நமக்கு தீர்க்க சௌமங்கல்யம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு ஆசை இருக்கும். அதனால பல பேர் வந்து கேட்பா, அவளவே கேட்பா, என்ன சொல்லுங்கோ, எனக்கு கொடுங்கோன்னு. அது மாதிரி பல பேர் வந்து கேட்கறது. நாம குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்த வருஷம் இத்தனை பேர் தீர்மானம் பண்ணி தானே பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல சாமான்லாம் வாங்கியிருந்தா புதுசா வரவாள்லாம் யாரன்னு வந்து கேட்டா அவளை இல்லேன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வராது. அதனால பிரதோஷ மாமத்து மாமிக்கு ரொம்ப இது ஒரு தர்ம சங்கடமா இருக்கும். ஒரு சுவாசினிகள்லாம் வந்து நாளங்கிழமையுமா என்னையும் சொல்லுங்கோ எனக்கும் கொடுங்கோ அப்படிங்கிறது இல்ல எல்லாம் ஃபில்லப் ஆயிடுத்து, உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வாயால இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா ஒரு ஜெயந்திக்கு முன்னால் வரவாள்லாம் இப்படி கேட்கிறா. அதனால நம்ம
இல்லைன்னு கையால் இல்லைன்னு வாயால் இல்லைன்னு சொல்லாத, கையால் ஏதானும் ஒன்று கொடுத்தா தேவையில்லை. அதனால ஒரு ரவிக்கு துணியானு வாங்கி வச்சுன்னு அவளுக்கு புடவை விட கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மாமா சொன்னார், நாம் இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதே சிரமமாக இருக்குது, இன்னும் ரவிக்கு துணியெல்லாம் எத்தனைன்னு வாங்கி வைக்கிறது, எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. பம்பாயிலேருந்து ரமணிங்கிற பக்தர் அவர் வந்தவர் ஒரு கட்டு 2 கட்டு ரவிக்கு துணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். என்னமோ தோணித்து ரவிக்கு துணியாக கொடுத்தா எல்லாருக்கும் சுவாசனை கொடுக்க சௌரியமாக இருக்குமேன்னு அதனால கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்திருக்காரு, பல காரியம்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அப்படி பண்ணுறவர் இப்போ ரவிக்கு துணி தான் கொடுக்கணுமா? அதான் பெரியவா சங்கல்பம். இதுலேருந்து ஒன்று தெரியறது, நமக்கு மனசில் தார்மீகமாக ஒரு எண்ணம் தோணித்துனா, சித்தத்தில் ஏதானு ஒன்று உதிச்சுதுன்னா அது அந்தரியாமையாக இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரனான அவளோட ஆக்ஞதான், அவளோட அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு தெரியறது. அதனால தான் மனசில் பக்தாளோட மனசில் தோன்றதெல்லாம் வெளியில் நிதர்சனமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் அந்தரியாமையாக இருக்கிற அந்த பகவான் அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் அப்படின்னு தெரியறது. அந்த எண்ணமும் அவராக தானே இருக்கார். பெரியவா எப்படி இப்படிலாம் பெரிய சித்த புருஷர் மாதிரி இப்படிலாம் பண்ணி காமிக்கிறாளோ, அதே போல அவள் ரொம்ப சர்வசகஜமாக நம்மளோட இருந்து பழகி நம்மளா அவள் இருக்கிறது கொலாவது அப்படிங்கிறது அதை விட இன்னும் ரசமாக இருக்கும். ஏதோ சமைச்ச பாத்திரத்தில் வளர்ந்தது இருக்கட்டும், அந்த சமையலே எப்படி பண்ணணும் இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவா ரொம்ப கெட்டிக்காரர். அதான் ரசமயமான மூர்த்தின்னு சொன்னேனே, பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்லித்தரா, இது மாதிரி யாத்திரையில் இருக்கிறதே தான் முன்னமே பார்த்தோம். திடீர்னு மரத்தடியில் இருப்பா, குளத்தடியில் இருப்பா, கார்த்தால ஒரு ஊர், சாயந்தரம் ஒரு ஊர் அப்படின்னும் அங்கங்கே இவாவா ஏதோ இருக்கிறவா கூட போகிறவா பசிக்கு ஏதோ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒப்பையத்தலாம் அப்படின்னா அதில் வரவாళ్ళெல்லாம் தரிசனத்துக்கு வரவாள்லாம் சாப்பிட அனுப்பா, இப்படிலாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு இடத்துல கேம்பில் இவாளோட சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஏற கட்டியாச்சு. வெயிலாக இருக்குது, அதனால சாயந்தரத்துக்கு மேலே கிளம்பி அடுத்த கேம்புக்கு போகிறதா இருக்குது. அப்போ பார்த்து இங்கேருந்து யாரோ தரிசனத்துக்கு 5-6 பேர் வந்தா. அவள்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு சாப்பிட்டு இளன்னு கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு மேலே இருக்கும். சாப்பிட்டு இளன்னா இல்லை பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலான்னு வந்தோம் அப்படின்னா. 3 மணிக்கு மேலே வந்துட்டு பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆகாரமா? எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. உடனே அப்போ இன்னும் சாப்பிடலையா இல்லை. உடனே ராமகிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு ஏதானு அவளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதானு இருக்கா, இருந்தால் பண்ணிக்கூடிய அவசரமா அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும் அவசரமானா? உடனே ஒரு ரவா உப்புமா குண்டெல்லாம் ஏதானும் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு கஞ்சியானு வச்சு கொடும்பா. பெரியவா விடமாட்டா. ஏதானும் பண்ணலாமா அப்படின்னா அவர் சொன்னார், இல்லை இப்போ எல்லாம் எதுனாச்சு, இனிமேல் அடுத்த கேம்புக்கு போகிறதே எங்கள் எப்படி ராத்திரி எல்லாருக்கும் பண்ணணும், பண்ணுறதே சேர்த்து போடலாம் அவளுக்குன்னா. பெரியவா சொல்ற, இப்போ அவள் மத்தியானமே சாப்பிடல, இனிமேல் அடுத்த கேம்பில் போய் சாப்பிட்றதுங்கிறது லேட் ஆகிடும், அவளுக்கு சிரமமாக இருக்கும், அதனால் இப்போ ஏதானும் பண்ணி போடும் அப்படின்னு. ஏதானும் ஒரு பண்ணி போடும், இல்லைங்காத ஏதோ ஒன்று இருக்கிறத பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற. சரி என்ன பண்ணலான்னா இவர் முழிக்கிறார். சாமானும் ஒன்றும் இல்லை, வசதியும் ஒன்றும் இல்லை. வசதி இல்லைங்கிறது இருக்கட்டும், என்ன பண்ணுறதுன்னு முழிக்கிறது. பெரியவா கூப்பிட்டா, சரி என்ன இருக்குது சாமான் சொல்லு, நான் சொல்லித்தரேன், அது மாதிரி பண்ணு, ஒப்பேத்துடலாம் இப்போ சந்தர்ப்பத்தை அப்படின்னா. என்ன இருக்குது சாமான் பார்த்தா, கொஞ்சம் அரிசி இருந்தது, பயத்தம்பருப்பு இருக்குது, எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது, பச்சை மிளகா இருக்குது, கருவேப்பிலை, இதான் இருக்கிற சாமான். இது சொன்னார், அரிசி இருக்குது, கொஞ்சம் பயத்தம்பருப்பு இருக்குது, பச்சை மிளகா இருக்குது, கரிகால பச்சை மிளகா, எலுமிச்சம்பழம், கருவேப்பிலை தான் இருக்குது அப்படின்னா. இது போருமே, இதை வச்சுன்னு பெருசாக விருந்து வச்சுடலாமே அப்படின்னா. இதை வச்சுன்னு எப்படி விருந்து வைக்கிறது? உடனே பெரியவா சொல்லித்தரா, ஒன்று பண்ணு, அரிசியை களைஞ்சிக்கோ, அந்த கயநீரை அப்படியே எடுத்து வச்சிடும் ஒரு பாத்திரத்தில், சாத்தை வடிச்சிடும், சாத்தை வடிச்சுட்டு இந்த பயத்தம்பருப்பை வேக போட்டுக்கோ, வேக போட்டால் ஒரு 3/4 வேக்காடு வந்தோடனே அப்படியே அதை கொஞ்சம் பாதியை எடுத்து அதில் 2 உப்பை போட்டு கடுகு தாளித்து கொட்டும், ஒரு சுண்டல் மாதிரி அது ஆச்சு. மீதி பயத்தம்பருப்பை நன்னா கரைய விடு, அதை நிறைய தண்ணியை விட்டு கொதிக்க விடு, அதில் உப்பை போடும், இந்த 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழிஞ்சா அது ரசமாச்சு. இப்போ எடுத்து வச்ச கயநீர் இருக்கே, அதில் 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழி, ஒரு கருவேப்பிலை கசக்கு, ஒரு பச்சை மிளகாய் கசக்கு, உப்பை போடும், மோராச்சு, சாதமாச்சு, ரசமாச்சு, தொட்டுக்க இந்த பயத்தம்பருப்பு சுண்டலாச்சு, மோராச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும், இந்த காட்டில் விருந்து வைக்கணும், இதை ரெடி பண்ணிடும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இருந்தது. இனியும் அது இவர் ஏதோ பெரிய வேதாந்த பாஷ்யங்களில் தான் கரைச்சி குடிச்சவராக்கும், உபனிஷத் பாஷ்யம்தான் சொல்லுவராக்கும், பிரஸ்தானத்திரயமாக்கும், கீதையாக்கும், அதுவாக்கும் இதுவாக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை. ரொம்ப சர்வ சிம்பிளாக
ஒரு பெரிய கெட்டிக்கார பொம்மநாட்டிகளா இருந்தா கூட இப்படி இல்லை, 4 பேர் வந்துட்டா திருன்னு முழிப்பா, என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாத, இது இல்லைம்பா அது இல்லைம்பா. ஆனா பெரியவாள்கிட்ட என்ன அப்படின்னார், இது இல்லை அது இல்லைன்னே சொல்லப்படாது, இல்லை பாட்டே பாடப்படாது, இருக்கு என்ன இருக்கு, இருக்கிறத வச்சுன்னு என்ன உபயத்தனம், அதுன்னா நம்மளோட சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது. எல்லா சாமானும் இருக்கு, அதை வச்சுன்னு எல்லாரும் காரியம் பண்ணா யார் வேணா காரியம் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லாத இடத்துலையும் அதை வச்சுன்னு இருக்கிறத வச்சுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்றான்னு மேக்கப் பண்றான்னா அதுதான் கெட்டிக்காரனோட சாமர்த்தியத்தை குறிக்கிறது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி பண்ணு அப்படின்னா இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவ்வளவு சமையல்ங்கிறது எவ்வளவு சிம்பிளா போய் எடுத்து பாருங்க. ஒரு ஞானிக்கு முன்னால போனாக்க சிம்பிளா சாமான சொல்லிட்டா, நம்ம தான் இனிமேல் புளியை தண்டு உப்பு தண்டு அத்தை தண்டு இத்தை தண்டு மிக்சியை தண்டு கிரைண்டர் தண்டு வேண்டாத கூத்தடிக்கிறோம்னு தெரியறது. அது பெரியவா எவ்வளவு சிம்பிளோ பார்த்தமே. எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய பீடாதிபதி ஒரு மரத்தடியில கணத்தடியில உட்கார்ந்துட்டு 50 பேருக்கு 60 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு இதுங்கிறார் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா? எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கணும். அவளை போல ஒரு பெரிய பட்டாளத்தோட 200 வண்டிகள் 100 வண்டிகள் யானை குதிரை ஒட்டகம் அப்படின்லாம் சதுரங்க சேனையோட தந்த பல்லாக்குலையும் அதுலேயும் வள்ளி பல்லாக்குலையும் யாத்திரை பண்ணின சக்கரவர்த்தி மாதிரி யாத்திரை பண்ணினாலும் சொல்ல முடியாது. அப்படியும் பண்ணுவா. இப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத மரத்தடியிலையும் எடுத்தடியிலையும் இருக்கு. இன்னும் பின்னாலாம் பார்க்க போறோம் எப்படி எல்லாம் இருந்தா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும். அதெல்லாம பார்க்க போறோம். இப்படியும் முடியும் அப்படியும் முடியும். இது ஒரு அழகுன்னா அது ஒரு அழகு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்திலையும் அவ பண்றாளோ இல்லையோ, எதனால எதை இருந்தாலும் வச்சுட்டு அதை இருக்கிறத வச்சுன்னு அப்படியே ஓட்டின்னு போறது. அதுதான் ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறது. அப்படிதான் நீங்க பெரியவா சமையலுக்கு இப்படி கற்றுக் கொடுத்தா அதே மாதிரியே வேறு சமையல்லாம் பண்ணினார். இந்த சமையல் ஆற வரைக்கும் அவள்கிட்ட விசாரிச்சுன்னா பசி தெரியாத இருக்கணுமே. அவளுக்கு பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா பெரியவாளோட பேசியிருந்தா பசிதாகம் தெரியுமா? 3 மணி ஆனான்னு 4 மணி ஆனான்னு அவள்லாம் வந்தா அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு அனுப்பிச்சா. சாப்பிட்டாக்க அவள் அப்படி சாப்பிட்றா. பண்ணினது ஒன்றும் பாக்கி இல்லை. இந்த 5-6 பேரும் சாப்பிட்டுட்டா. அதில் ஒருத்தர் சொல்றாரு இது மாதிரி ரசம் சாப்பிட்டதே இல்லைங்கிறார். இன்னொருத்தர் சொல்றாரு இது மாதிரி மோர் குடிச்சதே இல்லை அப்படிங்கிற. எப்படி குடிப்பேள்? நீங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா பாலை காய்ச்சி துவச்சுன்னா உர குத்தினா மோர்லாம் வீட்டில எல்லாம் பண்றா, தயிர் மோரா இருக்கு. இங்கே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள என்ன சாமான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கயநீருங்கிறது அப்புறம்னா தெரிய போறது. இப்படி எதை போட்டாலும் நல்லா இருக்குன்னா காரணம் அந்த பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது ஏதோ நம்மள மாதிரி மனுஷாளுக்கு தான் இருந்தது, இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு தான் அந்த காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு தான், இந்த வியாதி போறதுக்கு அந்த வியாதி போறதுக்கு தானே இல்லை. சர்வத்திலையும் அவளோட அந்த அனுகிரகம் நிரம்பியிருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க போய் பாருங்க, காஞ்சி மடத்துல போனீங்கன்னா காமகோடி பீடத்துல அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். எத்தனை பேர் வந்தாலும் எந்த டயத்துல வந்தாலும் இல்லைன்னு அன்னம் போடக்கூடிய ஒரு அட்சய பாத்திரமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. அதுல போனேன்னா எப்படி இருக்கு தெரியுமா அந்த ருச்சி? பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல கூட அப்படி இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது. நீங்க அங்க இந்த இடத்தை பார்த்தேன்னா நாம இனிமே சொல்லலாம் இந்த இடம் இப்படி அழுக்கா இருக்கு, நீட்டா இல்லை, இதெல்லாம் போடுறவா ஸ்ரத்தையா போடலன்மோ, அப்படி போடுறா, இதெல்லாம் ஏதோ பல விஷயங்கள் நாம ஏதானு குறைன்னு சொல்லணும்னா சொல்லலாம். இது அத்தனையும் மீறி அப்படியே வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும். அதை விட முக்கியம் மனசு நிறைஞ்சிருக்கும். காரணம் அந்த பிரசாத விசேஷம், குரு பிரசாதம். அவ கடாட்சம் வர்றதோ இல்லையோ எல்லா சாமான் இருக்கு, எல்லாத்து மேலேயும் அவளோட பார்வைப்படுறது, அவளோட சந்நிதிக்குள்ளன்னா இருக்கு, அவளோட மடத்துக்குள்ளன்னா இருக்கு. அது எல்லாம் எத்தனையோ சாமான்கள் இருந்தாலும் மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு போறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் சேர்றது அப்படின்னா மடத்துக்கு வர பக்தாளோட குட்சியில போய் சேர்றதுன்னா அந்த பதார்த்தங்களும் ஒரு பாக்கியம் பண்ணி தானே இருக்கணும், தபஸ் பண்ணி இருக்கணும்னு வேணா சொல்லலாம். இன்னும் என்ன சொல்லணும்னா அதனாலே அது அவ்வளவு ருச்சியா இருக்கும். அப்படிதான் இவாளும் சாப்பிட்டுட்டு போனா. இப்படி வேடிக்கையா இருக்கும். சுங்குவார சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா, அப்போ மேச்சேரி பட்டுசாஷில் அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரும் மாம்பழத்துல பெரியவா ஜெயந்திலாம் ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடின்னு இருக்கார். இவர் தான் இந்த மேச்சேரி பட்டுசாஷிகள் தான் பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்போதும் மாசம் அனுஷத்துக்கு வந்து ஹோமங்கள்லாம் பண்றது, அதேமாரி பெரியவா ஜெயந்தியில வந்து அத்தியட்சமா இருந்து எல்லாம் பண்றதுன்னு கைங்கரியம் பண்ணவர். அப்படி பண்ணி ஊறி அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட பக்தியில மூழ்கினத்தினால இன்னமும் விமர்சையா கொண்டாடின்னு இருக்கார். அந்த பட்டுசாஷி எல்லாம் அப்பப்போ போய் மடத்துல இருப்பா, பெரியவாள்கிட்ட இருப்பா, கைங்கரியம் பண்ணுவா. சுங்குவார சத்திரம்ங்கிற இடத்துல போயிருக்கிறதே ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்துல பெரியவா இருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு, இவெல்லாம் சாப்பிடணும். நீ இவருக்கு பட்டுசாஷி சொல்றா, நீ ஏதான வேதபுரி சமைப்போம், நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு அப்படின்ட்டு ஏதான அரைச்சு கொடு அப்படின்னா. என்ன பண்ண போற அப்படின்னு ஒரு சாத்தை அடிச்சு ஏதோ தொகையில அரைக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்றா. ஒரு சாத்தை அடிச்சு ஒரு தொகையில இருக்கிற மோர் இருந்தா போரும் அப்படின்னு.
தொகையில் இருக்குன்னா எங்கே அரைக்கிறது? என்ன கிரைண்டர் இருக்கா, மிக்சி இருக்கா, அம்மி இருக்கா, கல்லவரல் இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. பெரியவா உடனே சொல்லித்தரா, ஒன்று பண்ணு, இந்த தேங்காயெல்லாம் உடைச்சி கீறு தட்டிக்கோ, இத்தனை மிளகாய் எடுத்துக்கோ, உப்பு எடுத்துக்கோ, நேராக இந்த குளத்தங்கரைக்கு போ. அந்த குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணத்தையும் பார்த்துருக்கா போல இருக்கு. பக்கத்தில் பெருசாக பாறை கல் பாறையெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துருக்கா. அதில் ஏதானும் ஒரு உருண்டையாக இருக்கிற ஒரு கல்லை எடுத்துக்கோ, அந்த குளத்துப்படி நன்னா அலம்பி விடு. அதில் இந்த தேங்காய் மிளகாய் எல்லாத்தையும் உப்பையும் வச்சு நன்னா அரைச்சின்னா அவ்வளவுதான் தேங்காய் தொகையில் எடுத்துன்னு வந்துடும். அவர் பட்டிஷா சொல்லிப்போய் இந்த குளத்துப்படியில் தேங்காய் தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு கூட நமக்கு கிடைக்கணும்னு தோணக்கூட தோணாது. இதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் வேண்டிருக்கு நமக்கு. அவள்கிட்ட போய் ஏதோ வேதாந்த பாஷ்யம் தான் கற்றுக்கணுங்கிறது இல்லை. இப்படி அன்னன்னி லைஃபை எப்படி ஓட்டுறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லி கொடுத்துருவா. இப்படி குளத்துப்படியில் தேங்காய் தொகையில் அரை அப்படின்னு அவருக்கு இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதேமாதிரி வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு சமையல் சொல்லி கொடுப்பா. சமையல் சொல்லி கொடுக்கறதே வேடிக்கையாக இருக்கும். அதில் ஒரு சமயம் அவர் சொல்கிற ஏதோ சமைச்சுன்னு இருக்கிறதே பெருங்காயம் போடணும் குழம்புக்கு ரசத்துக்கு அப்படின்லாம் போறல, துளித்தான் இருக்கு அப்படின்னு. உடனே இருந்தா என்ன, இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் போகிறதுக்கு காணாது அப்படின்னு. உடனே ரெண்டுத்துக்கும் நீ தனித்தனியாக எடுத்து போட்டால் தானே காணாது. இப்போ ஒன்று பண்ணு, பருப்பு வேக போடுறியோ இல்லையோ, இந்த வேக போடுற பருப்புலேயே இத்தனை பெருங்காயத்தையும் போட்டு வேக போட்டுரும். இது பருப்பு தண்ணி தானே ரெண்டுத்துக்கும், குழம்புக்கும் ஊற்ற போகிற, சாம்பாருக்கும் ஊற்ற போகிற, ரசத்துக்கும் ஊற்ற போகிற. அதனால் தனித்தனியாக போடுறதுக்கு தான் காணாது. இந்த பருப்போட போட்டு அப்படி தூக்கி கொட்டினீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வாசனை வந்துட்டு போகிறது. சிம்பிள் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழம் அல்வா, பேரிச்சம்பழம் பெரியவாள்கிட்ட பேரிச்சம்பழமாக அந்த குமிஞ்சிரும். அதை என்ன பண்ண வச்சு நல்லா வழுமுன்னா அரை, அதை போட்டு அதில் எத்தனை வெள்ளைப்பாக வச்சு இதையும் போட்டு கிளறிடும், அல்வா ஆயிடுச்சு. பேரிச்சம்பழத்தை பாயசம் இது மாதிரி அரைச்சிவிட்டு இத்தனை சர்க்கரையை போட்டு இத்தனை நிறையா பாலை ஊற்று பாயசம் ஆகிடும். அதுமாரி பான்சனாய மாமாட்ட ஆப்பிள்லாம் நிறையா சேர்ந்துருத்துனா ஆப்பிள் அல்வா கலர், அதை தோலை சீவிட்டு நல்லா அதை விழுதா பண்ணிட்டு அதில் சர்க்கரை பாக வச்சு ஆப்பிள் அல்வா கலரு. இப்படி பல விஷயங்கள் சமையல்ல, அதுலேயும் இவர் சர்வஜன் அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ரசமயமான மூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலருகுள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும் கீரிலாத நெஞ்சுடைய நாயினேன் கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து என்னை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றிலேன்
மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு என்னை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று எனப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு என்னை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே இல்லை நின் கழற்கு அன்பு இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கனே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கண்ணே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய் எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே வானநாடரும் அறியொணாதனீ மறையில் ஈரும் முன் தொடரொணாதனீ ஏனை நாடரும் தெரியொணாதனீ என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா
நைய வையகத்துடைய விச்சையே விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலார் நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றியாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோர் துப்பனே சுடரு முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளரு எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ
சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான் முகத்தொருவன் யாரினும் எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பெய்கடல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்ன எம்பிரான் வருக என்னனைப் பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாட வேண்டும் நான் நின்னையே போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கடல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனன்னா அதரினன்னா நாரின்
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேலோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.